الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين وإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصاب إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضله والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب صدق اللہ العظیم. ترجمہ کچھ اس طرح ہے. ابھی آپ کے سامنے جو میں نے آیتیں تلاوت کی ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 261 سے 269 تک ہے، تقریباً 9 آیتیں. اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے. جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں صرف کرتے ہیں ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے اور اس سے 7 بالیں نکلیں اور ہر بال میں 100 دانے ہوں. اس طرح اللہ جس کے عمل کو چاہتا ہے اور دنیا عطا فرماتا ہے. وہ فراغ دست بھی ہے اور علیم بھی
جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کر کے پھر احسان نہیں جتاتے نہ دکھ دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان کے لیے کسی رنج اور خوف کا موقع نہیں۔ ایک میٹھا بول کسی ناگوار بات پر ذرا سی چشم پوشی اس خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے دکھ ہو۔ اللہ بے نیاز ہے اور بردباری اس کی صفت ہے۔ اے ایمان لانے والو، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح خاک میں نہ ملا دو جو اپنا مال محض لوگوں کو دکھانے کو خرچ کرتا ہے، نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے نہ آخرت پر۔ اس کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان تھی جس پر مٹی کی تہ جمی ہوئی تھی، اس پر جب وہ زور کا مے برسا تو ساری مٹی بہہ گئی اور صاف چٹان کی چٹان رہ گئی۔ ایسے لوگ اپنے نزدیک خیرات کر کے جو نیکی کماتے ہیں اس سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آتا، اور کافروں کو سیدھی راہ دکھانا اللہ کا دستور نہیں ہے۔ بخلاف اس کے جو لوگ اپنے مال محض اللہ کی رضا جوئی کے لیے دل کے پورے ثبات و قرار کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے کسی سطح مرتفع پر ایک باغ ہو، اگر زور کی بارش ہو جائے تو دگنا پھل لائے، اور اگر زور کی بارش نہ بھی ہو تو ایک ہلکی پھوار ہی اس کے لیے کافی ہو جائے۔ تم جو کچھ کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے۔ کیا تم میں کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس ایک ہرا بھرا باغ ہو، نہروں سے سیراب، کھجوروں اور انگوروں اور ہر قسم کے پھلوں سے لدا ہوا، اور وہ عین اس وقت ایک تیز بگولی کی زد میں آ کر جھلس جائے جبکہ وہ خود بوڑھا ہو اور اس کے کم سن بچے ابھی کسی لائق نہ ہوں؟ اس طرح اللہ اپنی باتیں تمہارے سامنے بیان کرتا ہے، شاید کہ تم غور و فکر کرو۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو مال تم نے کمائے ہیں، جو کچھ ہم نے زمین سے تمہارے لیے نکالا ہے، اس میں سے بہتر حصہ راہ خدا میں خرچ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ اس راہ میں دینے کے لیے بری سی بری چیز چھانٹنے کی کوشش کرو، حالانکہ وہی چیز اگر کوئی تمہیں دے تو ہرگز اسے لینا گوارا نہ کرو، الا یہ کہ اس کو قبول کرنے میں تم اعتماد برت جاؤ۔ تمہیں جان لینا چاہیے کہ اللہ بے نیاز ہے اور بہترین صفات سے متصف ہے۔ شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور شرمناک طرز عمل اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے، مگر اللہ تمہیں اپنے بخشش اور فضل کی امید دلاتا ہے۔ اللہ بڑا فراغ دست اور دانا ہے، جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے۔ جس کو حکمت ملی حقیقت میں بڑی دولت مل گئی۔ ان باتوں سے صرف وہی لوگ سبق لیتے ہیں جو دانش مند ہے۔ عزیزان گرامی، ابھی آپ کے سامنے جو میں نے سورۃ البقرہ کی جو آیتیں تلاوت کی ہیں اور اس کا جو ترجمہ میں آپ کے سامنے پڑھ کر جو سنایا ہے، میں اس کی تھوڑی سی تشریح کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کتنے مہربان ہیں اور کس طریقے سے ان کو اپنی عطا کی امید دلاتے ہیں۔ بحیثیت مومن اور اس کے ساتھ ساتھ ایک تحریک سے جڑے ہوئے فرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن کے ایک ایک لفظ پر، ایک ایک آیت پر غور و تدبر کرے۔ کیا یہ آیتیں ہمارے لیے کچھ گائیڈ لائن کے طور پر ہو سکتی ہیں؟ یہ بابرکت مہینہ جس میں ایک نفل عبادت کو اللہ تعالیٰ اس کو فرض کا درجہ عطا فرماتے ہیں، اور فرض کے لیے 70 گنا اس کا اجر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی افضلی عطا فرماتے ہیں، 70 نہیں بلکہ 700 گنا، 7000 گنا، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اللہ کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ یہاں مثال کے طور پر بتایا جا رہا ہے کہ مثل الذین ينفقون، کتنی بہترین مثال ہے
ایک بندے مومن جو تہی دست بھی ہو، اگر وہ اللہ کی راہ میں خلوص کے ساتھ، دل کے پورے ثبات کے ساتھ اگر 1 روپیہ بھی اگر خرچ کرتا ہے، کیا آپ کو یقین ہوگا کہ وہ 1 روپے 98,000 کے قریب ہوتا ہے۔ آپ اس کو میں پریکٹیکلی طور پہ ملٹیپلائی کر کے بتاتا ہوں۔ دیکھیے، 1 دانہ بویا 7 بالیں نکلی، ہر بال میں 100 دانے، 700 گنا تو وظائف 1400، پھر اللہ تعالیٰ اس کو افزونی عطا فرماتے ہیں۔ آپ ملٹیپلائی کرتی جائیے، آپ کا 1 روپیہ 1 نیکی کتنے گنا بڑھ جاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتے بھی ہیں۔ واللہ واسع علیم، بے شک وہ فراخ دست بھی ہیں، علیم بھی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ الذین، وہ لوگ جو ينفقون اموالهم، اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور اس کے پیچھے لا یتبعون ما انفقوا، جو انہوں نے خرچ کیا ہے من کوئی تکلیف نہیں ہوتی، نہ کسی کو تانا دیتے ہیں، دے کر اس کو احسان نہیں جتاتے، ان کے لہم اجرہم عند ربہم، ان کے اپنے رب کے پاس، کیا میرے آپ کے لیے یہ تمانیت نہیں ہے؟ میرے رب کے پاس بہترین اجر ہے۔ یقین کی اس کیفیت کو آپ جان لینے کی کوشش کریں۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے لیے نہ تو خوف ہے نہ تو کوئی رنج کا معاملہ ہوگا۔ قول معروف، ایک کلمہ، بہترین کلمہ، مغفرت، بہترین، من خیر صدقۃ یتبع اذی، ایک آپ جب کسی کو کچھ دیتے ہیں اس کے پیچھے کوئی تان و تشنا نہ ہو، احسان نہ ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یا ایھا الذین، اے لوگو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم، اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو، بالمن والاذی، اور کالذی، ان کی مثال اس طریقے سے، ما لہ ریاء، سے وہ تو بندہ چاہتا ہے نا کہ بھی لوگ اس کی واہ واہ کریں، اور واہ واہ کتنی دنوں تک رہے گی اس کی؟ اگر فرض کیجئے خدا نہ خواستہ ہم میں سے کوئی شخص کوئی مال خرچ کر کے لوگوں کی واہ واہ کا منتظر اگر ہو تو سمجھیے کہ اس کو دنیاوی میں واہ واہ مل گئی، پھر بعد میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں۔ اور اس کے بعد واللہ لا، اس کے بعد پھر کہا ہے واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ تعالیٰ جو انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دیتے۔ اور اس کے بعد پھر کہا جا رہا ہے مثل الذین ينفقون، اور جو لوگ اللہ کی مرضی کے لیے اور ثابت رہتے ہیں من انفسہم، ان کے لیے معاملہ ایسا ہے، ایک چھوٹی سی فوار بھی آ جائے اور ان کے لیے بہترین افزونی اللہ تعالیٰ ان کے باغ کو لہلاتا کر دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر مثال دی جا رہی کہ اللہ تعالیٰ کتنی بہترین مثال دے رہے، ایود احدکم، کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے، اس کے بعد ان تکون لہ جنت، بہترین باغ ہو، اور اس کے نیچے باغ بھی کیسے، وہ نخیل، کھجوروں کی اور انابوں کی ہو، اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں، اور وہ شخص جو ریاء ناس کا جو معاملہ جو ہے نا، اس کے تعلق سے میں آپ کے سامنے بات عرض کر رہا تھا۔ اب دیکھیے کہ وہ اصحاب القبر، اور اس کے ساتھ لہو فیہا من کل ثمرۃ، اور تمام پھلوں سے وہ لدا ہوا ہے وہ اس کا باغ، اور اس کے بعد اس کے اندر الذین، اے لوگ ایمان ہو، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ اس کے پاس ایک ہرا بھرا باغ ہو، نہروں سے سیراب ہو، کھجوروں اور انگوروں سے، ہر قسم کے پھلوں سے لدا ہوا، عین اس وقت ایک تیز بگولا آئے، تیز بگولے کی زد میں آ کر اس کا باغ جھلس جائے، جبکہ بوڑھا ہے اور کم سن ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی باتوں کو تمہارے سامنے بیان کرتا ہے۔ تو یہاں جو مین کانسیپٹ جو بات ہے کہ جب آپ اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کو راضی کرنے کی خاطر اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں تو خدا را اس کو تانے، اس کے پیچھے ایذا دے کر اس کی عزت نفس کو ٹھیس نہ پہنچائیے۔ ایک معاملہ ہو رہا ہے ہمارے پاس کہ ہم یہاں کٹس وغیرہ کر رہے ہیں، لیکن یاد کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک اپرچونٹی، ایک پریولیج عطا کیا ہے آپ لوگوں کے سامنے، یہ آپ خرچ کر رہے ہیں لیکن اس کے پیچھے بات بھی میٹھی ہو۔ پھر کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین، اے لوگوں جو ایمان لے ہو، جو اللہ تعالیٰ نے تم کو دیا ہے، بہترین جو دیا ہے اس میں سے خرچ کرنے کی کوشش کرو، ایسا نہ ہو کہ رمضان کا مہینہ ہے، اپنے گھر کو
डेकोरेशन करने के लिए, अपने को सजाने के लिए पुराने फर्नीचर भी दे रहे हैं, या किसी और अपने किसी रिश्तेदार को, और उसके साथ साथ कुछ और भी चीज़ें दे रहे हैं और रद्दी चीज़ें दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें कल अल्लाह के पास जमा होंगी। कल अल्लाह के पास जब अल्लाह के सामने हम ठहरेंगे तो सारा माल रखा हुआ होगा, देखो तुम्हारा वो माल जो तुमने खर्च किया था अल्लाह की रजा के खातिर नहीं बल्कि नुमाइश के खातिर, और वो पुराना रद्दी माल रहा। उसके बजाय आप बेहतरीन किस्म के आप लोगों को आप देने की कोशिश करें, जो आप अपने लिए चाहते हैं वही लोगों के लिए पसंद करें। कहीं ऐसा ना हो कि फॉर्चून टर्न्स लाइक ए व्हील, कहीं ऐसा ना हो कि आप उस मकाम पर आ जाएं और तुम उसको लेने में अकबात बरत जाओ। वालमु, जान लो कि अल्लाह ताला अल्लाह गनीयुन हमीद, बेशक अल्लाह ताला बहुत ज्यादा, वल्लाहु गनीयुन हमीद, जो बात की गई है यहाँ कि अल्लाह ताला तुम्हें अपने बख्शिश और फजल की उम्मीद दिलाते हैं। अल्लाह ताला बड़ा फराग दस्त और दाना है। लेकिन शैतान भी है ना इसके साथ, शैतान को भी मौका दिया गया है ना। तो शैतान क्या करता है, अश्शैतानु यअमुरुकुम यईदुकुम, तुमको उस तरफ, किस तरफ, एक फहुश की तरफ या इफलास की तरफ या वो तंगदस्ती की तरफ बुलाता है। अरे पैसे खर्च कर देंगे तो कल बच्चों के लिए आज से क्या होगा, क्योंकि शैतान को भी जो मौका मिला है ना, दोनों हक और बातिल की जो है एक साथ पैरेलल चल रहे हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने आपके नफ्स को जो इख्तियार दिया है उस अल्लाह की रजा की खातिर आप इस्तेमाल करते हैं और उस शैतान की चालों को शिकस्त दे देते हैं। और ये बात वही लोगों को अल्लाह ताला वजूतिल हिकमा, फिर यहाँ कहा कि अल्लाह ताला जिसको चाहता है हिकमत आता, वो ये हिकमत है कि इस छोटी सी ट्रांजिशनल लाइफ के अंदर वो पैसे संसद के नहीं रखता, ना मालूम कब आखिरी वक्त आ जाए। तो ये हिकमत है, जब ये हिकमत उसके जहन नशीन हो जाती है, यूतिल हिकमा मैं यशा, ये बहुत बड़ी हिकमत है। और वही यूतिल हिकमा, और अल्लाह ताला जिसको ये हिकमत मिली है हकीकत में वही बड़ी दौलत मिल गई। वमा यज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब, और इससे सही सिर्फ वही लोग सबक हासिल करते हैं जो दानिशमंद हैं। अब जाहिर है कि हम अपने आप को किस ज़ुमरे में, दानिशमंदों के ज़ुमरे में रखना चाह रहे हैं या शैतान के मुरीद बनकर पैसों को या जो माल को कल क्या से रखेंगे, कल का मामला आपको क्या होगा नहीं मालूम। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं ना कि माज़ा तक्सिबु गदा अय्यि अर्दिन तमूत, कल क्या कमाओगे और किस जगह तुम्हारी मौत आएगी किसी को नहीं मालूम। कोशिश करो, आज का दिन अल्लाह ताला ने हमको अता किया है, कोशिश ये करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नीके कमाएं। और ये मौसम बहार जो रमज़ानुल मुबारक है, अल्लाह ताला अपनी तमाम रहमतों से अल्लाह ताला ये महीना हमारे पर शायद फगन है, एक मौका मिल रहा है जिसकी एक रात जो हज़ारों महीने से बेहतर है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम जो जमा हुए हैं तलाश शब खदर के सिलसिले में, अल्लाह ताला हमारी इस कोशिश को कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। जज़ाकल्लाह अमीर मुक़ामी जनाब इलियास अहमद शकील साहब। अब अभी जनाब जुनैद साहब का प्रोग्राम स्टार्ट होगा। अभी जनाब जुनैद साहब।
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال تعالى في موضع آخر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق اللہ العلی العظیم. محترم امیر مقامی اور جمیع حاضرین، عزیز نوجوان ساتھیوں، پیاری ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی یہ محفل شب قدر کی تلاش میں ہے اور ہم کسی رات کو نہ جاگتے ہیں اور نہ اہتمام کرتے ہیں سوائے شب قدر کی تلاش میں. آخری کے رمضان کے آخری 5 تاخراتوں میں ہم اہتمام کرتے ہیں جاگنے کا، اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ کو پانے کا. آج کی اس محفل میں جو باتیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، تھوڑا سا اگر ہم غور کریں گے تو شاید شب قدر کی تلاش سے اللہ تعالیٰ ہم کو سرفراز فرمائے گا، شب قدر عطا فرمائے گا. دیکھیے، جب زناٹے دار بخار آتا ہے تو بہت تیزی کے ساتھ آتا ہے، اور اتنی تیزی کے ساتھ زناٹے دار بخار آتا ہے کہ آدمی لمحوں کے اندر، منٹوں کے اندر بستر پہ پہنچ جاتا ہے. اور عید اور برات کی خوشیوں کے لمحات ہم سے تیزی کے ساتھ گزر جاتے ہیں. رمضان بھی ایسے تیزی کے ساتھ آیا کہ ہم اس کا انتظار ایک عرصے سے کر رہے تھے، دعائیں مانگ رہے تھے. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان. اللہ تعالیٰ رجب اور شعبان سے جو دعائیں مانگ رہے تھے، اللہ تعالیٰ ہم کو رمضان کے اندر داخل کر دیا، اور اس تیزی کے ساتھ داخل کیا کہ آج 2 عشرے ختم ہو گئے اور تیسرا عشرہ شروع ہو چکا، اور آج کی پہلی تاخرات. عید اور خوشیوں کے لمحات تیزی کے ساتھ گزر جاتے ہیں. فجر کے بعد میں غیر مسلم نوجوان بچے سے میری ملاقات ہوئی جو ریگولر میرے ٹچ میں ہے الحمدللہ. تو اس نوجوان نے کہا، سر آج جو ہے رمضان کے کتنے روزے ہوگا؟ تو میں نے کہا 12 روزے ہو چکے ہیں. کتنا تیزی کے ساتھ گزر جا رہا. یعنی وہ شدید گرمی کو محسوس کرتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ رمضان کتنا تیزی کے ساتھ گزر جا رہا ہے. تو ہم جس دنیا کے اندر رہتے ہیں، ہمیں اپنی زندگی کو بہتر بنانا، مؤثر بنانا، کامیاب بنانا، یہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے. ہم جتنا اپنے آپ کو مؤثر بنائیں گے، جتنا ہم اپنے آپ کو کامیاب بنانے کی فکر کریں گے، جتنا ہم اس مہینے سے اور ان تاخراتوں سے ہم فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے، اتنا فائدہ ہماری ذات کو پہلے پہنچے. اللہ تعالیٰ قرآن میں جو بات ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اگر شکر ادا کرو گے تو شکر کا فائدہ تم کو ہوگا. اور ایک جگہ فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا. یہ شب قدر اور اس کی اتنی اہمیت، اس کی فضیلت کیوں قرآن میں بیان ہوئی، اس پہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ اس تاخرات کے سلسلے میں باقاعدہ سورت کو نازل فرمایا، سورہ قدر نازل فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور پھر فرمایا کہ یہ 1000 مہینوں سے زیادہ اہم رات ہے. یہ کیا پیغام اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے؟
اس پہ ہمیں تھوڑی دیر کے لیے غور کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو ہم جاگ رہے ہیں، کبھی آپ نے غور کیا کہ میں یہ جو جاگ رہا ہوں اس لیے جاگ رہا ہوں تاکہ میں اللہ کا شکر ادا کروں کہ اللہ رب العالمین نے راستہ بتانے والی کتاب عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت نامہ وے آف لائف اس رات میں عطا کر دیا. میں کیا اللہ کا شکر ادا کیا ہوں؟ کبھی زندگی میں 2 رکعت شکرانہ نماز ادا کیا میں نے؟ اس تاخرات کا سب سے پہلا اہم کام جو ہمیں کرنا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے ہم اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ شکر بجا لائیں کہ ان تاخراتوں میں جو تلاش کرنے کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر ذیل پیدا ہو جائے، ہمارے اندر جستجو پیدا ہو جائے، ہمارے اندر ایک دیوانوار کیفیت پیدا ہو جائے. کیا کیفیت پیدا ہو جائے؟ وہ یہ کہ میرے رب نے مجھے راستہ بتا دیا ہے. بھٹکے ہوئے انسانوں کے لیے اگر کوئی آدمی راستوں میں بھٹک رہا ہے اور اس بھٹکتے ہوئے انسان کو اگر کوئی صحیح راستہ مل جائے تو اس کے خوشی کا کیا حال رہے گا. میں ابھی ایک وائرل ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک نوجوان بچہ پتے کھا رہا ہے بھوک میں، ایک عورت اس کو کھانے کا پیشکش کر رہی ہے اور حالت یہ ہے کہ اس کا جسم کپڑوں اور جسم پورا کالا ہو چکا ہے، سفر کی تھکان ہے اور بھوک لگی ہوئی ہے، اس حالت میں پتے کھا رہا ہے. اور جب اس عورت نے اس کو کھانا دیا تو اس کے آنکھوں میں سے خوشی سے آنسو نکل گئے. یہ شکر کا ایک بہترین اظہار ہے کہ میرے آنکھوں سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے میرے آنکھوں سے خوشی کے آنسو نکل جائے کہ اللہ تو نے مجھے راستہ بتا دیا. یہ شب قدر کا سب سے پہلا کام ہے جو مجھے اور آپ کو کرنا ہے. آج امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر میں جاگتی ہے، رات بھر عبادت کرتی ہے، مگر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ چہروں کو دیکھے تو بڑے مردنی چھائی ہوئی ہے، زبردستی کی عبادت کر رہے ہیں، کچھ قرآن پڑھ لے رہے ہیں، کچھ ثواب مل جائیں گا، اس رات میں کریں گے تو کچھ فائدہ ہو جائیں گا. ارے پہلے یہ بات تو سمجھنا ہمیں ضروری ہے کہ اس رات کے اندر اللہ نے کتنا بڑا ہدایت نامہ ہم کو عطا کر دیا. علامہ اقبال نے کہا، نکلے تیری تلاش میں قافلے ہائے رنگوں کو. اللہ کی تلاش میں کتنے قافلے نکلے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ نے ہم کو راستہ بتا دیا، قرآن عطا کر دیا. یہی تو فیصلہ ہے. شب قدر کے اندر انسانوں کے لیے راستہ بتانے کا فیصلہ اللہ نے کیا اور آسمان دنیا کے اندر کتاب نازل کر دی اور وقتاً فوقتاً حسب ضرورت اللہ کے حکم سے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے کلام کو نازل کرتا رہا. کلام اللہ کو اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا. تھوڑا میں اور آپ یہ سوچیں کہ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو راستہ عطا فرمایا، تو میرے دل میں کتنا شکر کا جذبہ پیدا ہو جائے گا. آج دنیا کے اندر کئی قومیں ہیں، کئی ممالک ہیں، کئی آئیڈیالوجیز ہیں جو خدا کی تلاش میں بھٹک گئے. کیپٹلزم کو لے لیجئے، کمیونزم کو لے لیجئے، ہندوازم کو لے لیجئے، سکھزم کو لے لیجئے، یہودیت کو لے لیجئے، دنیا میں بدھزم کو لے لیجئے. دنیا کے جتنے مذاہب ہیں جن کے پیچھے کروڑا فالوورز ہیں وہ سارے کے سارے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس کوئی صحیح راستہ بتانے والی کتاب نہیں ہے. علامہ اقبال نے اسی کی طرف توجہ دلے، نکلے تیری تلاش میں قافلہ ہائے رنگوں بو. کئی قافلے نکلے، رنگوں مختلف رنگوں کے، کوئی گورے نکلے، کالے نکلے، پیلے نکلے، چائنیز نکلے، رشینس نکلے، سارے نکلے، لیکن کیا راستہ ملا انہیں؟ کیا دنیا اور آخرت کی کامیابی ملی؟ میرے ذہن میں پہلی یہ بات رہنا چاہیے کہ میں تلاش شب قدر کے اندر میں سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کروں کہ بائی برتھ اللہ رب العالمین نے، بائی چوائس مجھے اللہ نے اسلام نہیں دیا، بائی برتھ مجھے اسلام اللہ نے دے دیا. مسلمان گھرانے میں مجھے پیدا کر دیا، اس کا نتیجہ ہے کہ مجھے اسلام مل گیا. اگر میں کسی غیر مسلم گھر میں پیدا ہوتا تو میں کہاں کہاں نہیں پھرتا ہوتا، کون سے شراب کے اڈے کے اوپر، کہاں کون سے برائی کے اڈے کے اندر کہاں کہاں نہیں پھرتا ہوتا. رب کون و مکان کا عظیم احسان ہے کہ اس نے اس رات کے اندر ہمارے لیے ہدایت کا فیصلہ فرمایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو ہدایت ملی. اور اس شب قدر کا جو سب سے پہلا کام ہے وہ ہے کثرت سے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. عموماً لوگ شکر کے اظہار کے مختلف طریقے ہیں. سب سے پہلی چیز شکر ہم کس کا ادا کریں گے؟ اس کا جس نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی. ارے اس رب کون و مکان نے ہم کو ہدایت عطا فرمائی، وہ اکیلا ہے،
सिंपलिसिटी इन इस्लाम क्या है, हमारा एक खुदा है, हजारों करोड़ों नहीं है, सिंपल आइडिया, सिंपल कॉन्सेप्ट इस्लाम में अल्लाह ने हमको दिया। देखो मैं तुम्हारा रब हूं, मैं तुम्हारा इलाह हूं। आज एक कोरोना के नतीजे में तकरीबन 3 महीने से दुनिया पूरी लॉकडाउन में है, लेकिन सारी दुनिया को अल्लाह खिला रहा है। ये अल्लाह के रब्बुल आलमीन की जो सिफत है, इस सिफत को हम अच्छी तरह जहन नशीन कर सकते हैं। आज एक अल्लाह को ईसाइयों ने 3 में कर दिया, ट्रिनिटी में कर दिया, और हिंदुओं ने इसको मुक्कोटी देवतुल 3 करोड़ खुदाओं में तब्दील कर दिया। कम्युनिज्म ने खुदा की तलाश में खुदा का ही इनकार कर दिया, नास्तिक बन गए। और कैपिटलिज्म के मानने वालों ने दौलत को खुदा बना लिया। एडम स्मिथ ने जो पहली थ्योरी लिखी, उसने लिखा कि ये वेल्थ जो हमारे दुनिया के लिए जरूरी है, ये वेल्थ हमारा खुदा है, यही हमारी जरूरतों को पूरा करेगा। फिर कार्ल मार्क्स ने ये लिखा कि लेनिन ने और कार्ल मार्क्स ने अपनी किताबों में कि जो है बादशाह को बादशाह का हक दे दो और खुदा को खुदा का हक दे दो। खुदा को खुदा का हक देने का मतलब ये है नमाज पढ़ लो। हुकूमत करने का इख्तियार अगर किसी को है तो वो बादशाह को है। इस्लाम कहता है, जो असल डायनामिज्म है इस्लाम की, इस कॉन्सेप्ट को समझिए। आप बोलेंगे शब कदर की बरकत के ऊपर तफसीलात नहीं दे रहे हैं आप, पहले कॉन्सेप्ट बिल्डिंग अहम है। याद रखिए, दुनिया के अंदर जो लोग भी आज चेंज लाना चाहते हैं, इस्लाम को एज ए डायनामिक आइडियोलॉजी के तौर पर मानना चाहते हैं, पहले इस फंडामेंटल प्रिंसिपल को आप समझ जाइए कि मुझे शुक्र अदा करना है अल्लाह ताला का। और सेकंड पॉइंट ये है कि मैं इस जमीन के ऊपर इसलिए पैदा किया गया हूँ कि मैं इस रब्बे कौन मकान की किबरियाई को कायम करूं, अल्लाह की बड़ाई को कायम करूं। आज दुनिया के जो थिंक टैंक्स हैं, आज दुनिया को जिन्होंने कंट्रोल कर लिया है, कोरोना की बड़ाई को कायम कर दिया उन्होंने, और कोरोना की बड़ाई के जरिए से सारे इंसानों को उन्होंने कंट्रोल कर लिया। इस पर आइंदा नौजवान बच्चे रिसर्च टॉपिक्स अपने अपनी बातें इंशाल्लाह रखेंगे, और मैं खुशी महसूस करूंगा ये लोग अपने अपने टॉपिक्स को लेकर उसका हक अदा करें। तो शब कदर की जो सबसे अहम चीज है वो है अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया तुम रोजे रखोगे तो क्या फायदा होगा भाई, लअल्लकुम तत्तकून, शायद कि तुम्हें तकवा मिलेगा। तकवा यकीनन नहीं मिलेगा, ऐसे कोई गारंटी नहीं है, शायद कि तुम्हें तकवा मिलेगा। फिर और एक उसी आयत के अंदर अल्लाह ने फरमाया लअल्लकुम तशकरून, शायद कि तुम शुक्रगुजार बंदे बन जाओ। शुक्रगुजार बंदे बनने के लिए अपने अंदर अल्लाह का तकवा पैदा करने के लिए 2 बातें अच्छी तरह समझना जरूरी है। वो ये है कि मेरा पैदा करने वाला कौन है, इस कायनात का पालनहार कौन है, इस कायनात को चला रहा कौन है, किसका हुक्म इस कायनात पे चल रहा है, ये कायनात को कौन कंट्रोल किया हुआ है, किसका हुक्म इस कायनात पर चल रहा है, ये कायनात को वो किधर ले जा रहा है, ये बात अच्छी तरह जहन नशीन करना जरूरी है। जब तक ये फंडामेंटल प्रिंसिपल मैं और आप अच्छी तरह नहीं समझ जाएंगे, उस वक्त तक हमको हर चीज डराएंगी, और इतना डरेंगे, डरते डरते इस दुनिया से चले जाएंगे, और अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने जब हाजिर हो जाएंगे तो हम अल्लाह को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। रब्बे कौन मकान ने जो बात हमको अता फरमाई है वो ये है लितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, जो चीज हमको, जो तुमको हमने हिदायत अता किया है उसकी तुम किबरियाई बयान करो, बड़ाई बयान करो। रब्बे कौन मकान है, कुरान अता किया, ये हिदायत नामा है, वे ऑफ लाइफ है, एनलाइटनमेंट ऑफ थॉट्स एंड आइडियाज है, इमोशंस को डायनामिज्म अता करता है, हार्ट को एक बेहतरीन डायनामिक हार्ट बनाता है। इंसानी बॉडी के अंदर चाहे वो बूढ़ा हो, जवान हो, बच्चा हो, बच्ची हो, बूढ़ी हो, औरत हो, जवान औरत हो, सबके अंदर एक इनखिलाब पैदा करता है। ये डायनामिज्म पैदा होने के बाद कोई बूढ़ा ये नहीं कहता कि मैं बूढ़ा हूँ, उसके अंदर इतनी ताकत रहती है कि उस जिंदगी के आखिरी लम्हे तक अल्लाह ताला के दीन को, अल्लाह की किबरियाई को जमीन पर कायम करने के लिए लगा हुआ रहता है। ये डायनामिज्म मेरे अंदर पैदा होना, इसीलिए शब कदर की तलाश को अल्लाह ने हुक्म दिया है कि भाई, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि भाई शब कदर की तलाश इसीलिए करो कि पहले ये फंडामेंटल जो 2 पॉइंट है, ये 2 पॉइंटों को तुम समझ जाओ। एक है कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूं, दूसरा एक कि मैं इस जमीन के ऊपर अल्लाह की किबरियाई को बयान करूं। शुक्र इस बात का कि अल्लाह ने मुझे रास्ता बताया, शुक्र इस बात का कि अल्लाह ताला ने मुझे नबी अता फरमाया जो कुरान पर इस रास्ते पर चल के बताया। कभी उसने 2 पेट भर के नहीं खाया, वो पत्थरों को पेट पर बांध कर हम तक अल्लाह के दीन को पहुंचाया।
अम्मा आयशा ने कहा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी घर में 2 वक्त आपने पेट भर के नहीं खाया। एक एक महीना ऐसा गुजरता था कि हमारे घरों में चूल्हा नहीं जलता था। नबी की क्या तड़प थी? नबी की तड़प यह थी कि सारी इंसानियत जहन्नम से बच जाए, सारी इंसानियत के अंदर ये बात बैठ जाए कि ये जो डर है वो डर निकल जाए और डर अल्लाह का बैठ जाए। लअल्लकुम तत्तकून, शायद कि तुम्हारे अंदर तकवा, डर पैदा हो जाए अल्लाह का। अल्लाह का डर जब पैदा हो जाएगा तो फिर उन दुनिया की किसी चीज से नहीं डरेगा। अल्लाह के डर को पैदा करने के लिए क्या करना चाहिए? इसीलिए अल्लाह ने फरमाया शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। डर को निकालने के लिए सबसे पहली चीज है नॉलेज। आदमी के पास जब नॉलेज आता है तो उन किसी चीज से नहीं डरता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वे बदर वाक़े हो रही है, गज़वे उहद वाक़े हो रही है, तो सहाबा आके पूछ रहे हैं अल्लाह के रसूल, मैं अगर इस जंग में शहीद हो गया तो मुझे क्या मिलेगा? एक सहाबी के बारे में आता है कि खजूर खा रहे थे वो, और जैसे ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपने पूछा कि अल्लाह के रसूल बताइए मुझे क्या मिलेगा, आपने फरमाया जन्नत मिलेगी। आप खजूर को उसी वक्त फेंक कर कहा कि ये खजूर जन्नत में पहुंचने के लिए देरी का जरिया बन जाएगी, और उसी वक्त वो गए और लड़ते हुए अल्लाह ताला की राह में शहीद हो गए। ये जो मरना है, शहादत की जो तमन्ना है, ये इसलिए है कि मैं इस्लाम को, अल्लाह की किबरियाई को इस जमीन पर कायम करना चाहता हूँ। दुनिया की ताकतें अल्लाह की किबरियाई को खत्म करके अपनी किबरियाई को, अपनी बड़ाई को कायम करना चाहती हैं। दुनिया की ताकतें इस जमीन के ऊपर अपना खौफ बिठाना चाहती है, और मेरी मौजूदगी में ये कैसे हो सकता है कि दुनिया का खौफ मेरे दिमाग में बैठ जाए, इंसानों के दिमाग में बैठ जाए? मैं उसको निकालने के लिए जद्दोजहद करूंगा, और इस राह के अंदर मैं अपनी जान का नजराना अल्लाह की राह में पेश करूंगा, अल्लाह की नजर अल्लाह के कदमों में पेश करूंगा। तो बताने का मतलब यह है कि शब कदर के अंदर ये 2 पॉइंट्स को अच्छी तरह समझने की जरूरत है। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि इस रात के बारे में, ये लैलतुल मुबारका है, यानी बहुत ही बाबरकत वाली रात है। अल्लाह ताला ने इस रात के बारे में फैसला फरमाया। फैसला ये फरमाया कि मैं सारे इंसानों के लिए सही राह बता दूंगा। ये फैसला खुद हमारे लिए, सारे इंसानियत के लिए बेहतरीन फैसला है। अगर वो फैसला अगर नहीं करते अल्लाह ताला, तो हम और आप कहां कहां भटकते थे। और दूसरी बात अल्लाह ने फरमाया लैलतुल क़द्र, तकदीर बनाने वाली रात, तकदीर साज रात। अफसोस यह है कि मुसलमान शब कदर में जागने के बजाय शब बरात में जागते हैं। एक कमजोर रिवायत है जो 29 तुरुक के जरिए से उसको बयान किया गया, और वो मतरूक रिवायत है। मतरूक का मतलब है कि रिवायत बयान करने में एक सिलसिले में एक साहब नहीं हो। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जाम्पल मैंने सुना मेरे वालिद साहब से, मेरे दादा से, मेरे परदादा से, मेरे धरदादा से, अब बीच में जो है एक सहाबी का नाम छूट गया, फिर उन्होंने कहा डायरेक्ट मैं जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, या मैंने डायरेक्ट जो है खलीफतुल मुस्लिमीन सैयदना उमर फारूक से सुना, या और किसी सहाबी से सुना। ये मतरूक रिवायत, और उसका नतीजा है उलमा की कसीर तादाद शब बरात के अंदर लगी हुई है, और सारी कौम समझती है कि तकदीर बनाने वाली रात शब बरात शब बरात है। शब कदर वो रात है जिसमें अल्लाह ने तकदीर को बनाया है, और उसकी दलील कुरान में अल्लाह ने वाज़ेह फरमा दिया। वो क्या है? इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मतलई फ़जर। यानी जिब्रील अमीन और फरिश्ते इस जमीन से मुताल्लिक़, इंसानों से मुताल्लिक़ जितने फैसले हैं इस रात में लेकर उतरते हैं, और अल्लाह ताला उन्हें थमा देता है साल भर के जितने फैसले हैं। और हालत यह है कि हम इस रात में जाग कर अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह ताला के इल्म को हासिल करें। डर को दूर करने के लिए इल्म को हासिल करना जरूरी है। नॉलेज इज पावर। जब नॉलेज आ गया आपके साथ में, मेरे सामने अगर नॉलेज आ गया, तो फिर मैं अल्लाह का डर मेरे अंदर पैदा होगा। फिर उसके बाद मेरे अंदर शुक्र का जज्बा पैदा हुआ कि मेरे रब ने मुझे रास्ता बता दिया। अब ये जब चीजें पैदा होना शुरू होती है, तो फिर मेरी इबादत के अंदर मजा आने लगता है। मैं ये सोचने लगता हूँ कि भाई मेरे रब ने मुझे रास्ता बता दिया, मेरे रब ने मुझ पर रहम फरमाया,
मेरी तकदीर को बना दिया है, तो क्यों ना मैं उसको और राजी करूं और मैं उसके जो है उसको खुश करने की कोशिश करूं। ये राजी और खुश करने के लिए शुक्र का एक अहम पहलू है, याद रखिए। शुक्र का जो सबसे अहम पहलू है वो ये है, जिसने जो अमानत हमको अता की है उसको उसके लिए उस अमानत को इस्तेमाल किया जाए। जान दीदी हुई उसी की थी, हक तो यह है कि हक अदा ना हुआ। ये जो जिंदगी मुझे अल्लाह ने अता फरमाई, ये जो जिस्म मुझे अल्लाह ने अता फरमाया, ये जो रूह मुझे अता फरमाया, ये नफ्स मुझे अल्लाह ने अता फरमाया, ये अल्लाह ने मुझे अता किया है और इन सब चीजों को मैं अल्लाह के लिए इस्तेमाल करूं। आज भी हालत यह है मुसलमानों की, कोरोना का बहाना है, ना नमाजों के लिए नमाज पढ़ रहे हैं, बस सो रहे सो रहे सो रहे, ना बाहर निकल रहे हैं। लॉकडाउन के अंदर ऐसा पड़े हुए हैं कि ना जो बाहर निकल रहे हैं और ना ही कोई इबादत कर रहे हैं, सो रहे हैं सो रहे हैं सो रहे हैं। कसरत मुसलमानों की, फजर के बाद फजर की नमाज वहीं पढ़ लिए, अरे इज्तिमाई नमाज तो कायम करो आप। क़याम नमाज क़याम दीन की बुनियाद है। घर के अंदर मैं और आप अपने नमाज को अल्लाह के सामने जो हम इबादत करते हैं, उस इबादत को अगर हम अपने घर में कायम करेंगे तो फिर समझ जाइए हमारे घर के अंदर अल्लाह ताला दिन कायम करेंगे। दूसरी चीज जो आज की रात में हमें करना है वो है कुरान अल्लाह ताला ने जो दिया है वो है शुक्र का एक अहम चीज ये है कि हम अपने अंदर एज ए कुरान को एज ए मिशन हम उसको इख्तियार करें। कुरान सिर्फ इल्म की किताब नहीं है, बल्कि इतनी डायनामिक किताब है ये कि ये किताब अगर आप और मैं पढ़ेंगे तो हमारे अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। और जब मेरे अंदर ये चेंजेस आ जाएं तो मैं खामोश नहीं बैठूंगा, मेरे अतराफ जितने भी लोग हैं उन सबको मैं चेंज करने की कोशिश करूंगा। चाहे मुझे लड़ना पड़े, चाहे मुझे झगड़ा करना पड़े, चाहे मुझे किसी की गालियां सुनना पड़े। कभी ऐसा नहीं हुआ कि अल्लाह की राह में कोई जद्दोजहद करे और आदमी को तकलीफें ना आए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके कहने लगे साहबी, अल्लाह के रसूल, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देख क्या कहता है। फिर उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देख क्या कहता है। फिर वो सहाबी तीसरी मरतबा जब कहे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो याद रख, जब तू मुझसे मोहब्बत करता है तो तेरी तरफ मुसीबतें, परेशानियां, तकलीफें ऐसे आएंगे जैसे पहाड़ के ऊपर से पानी का सैलाब आता है। यानी जब आदमी अल्लाह के राह में अज़्म कर लेता है, इरादा कर लेता है, तो फिर आदमी के अंदर तकलीफें जब आती हैं तो फिर आदमी बर्दाश्त भी करता है, कुर्बानियां भी देता है। इसी का नतीजा है, हम आज सहाबा को याद करते हैं, इसी का नतीजा है उन लोगों ने जो कुर्बानियां दी हैं वो कुर्बानियां क़यामत तक लोग याद करेंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी कुर्बानियां दी, सहाबा ने, उम्महातुल मोमिनीन ने, खवातीन ने जितने कुर्बानियां दी हैं वो सारी की सारी क़यामत तक याद की जाएंगी। और इस रास्ते पर चलने वाले जो लोग तकलीफें उठाएंगे वो सारे लोगों की तकलीफों को अल्लाह ताला ऐसे ही खामोश नहीं रखेगा, बल्कि उनकी भी तकलीफों को अल्लाह ताला जो है इंसानों के लिए रोल मॉडल के तौर पर पेश करेगा। तो शुक्र का जो अहम काम है वो ये है कि हम कुरान को एज ए मिशन अडॉप्ट करें। और रमजान, दूसरी चीज जिसकी तरफ हमें तवज्जो देना है वो है रमजान। रमजान एक हमको डायनामिक पर्सनालिटी बनाना चाहता है। कुरान और ये रमजान हमारे अमल के अंदर आ जाए। मिशन होल्डर या होल्डिंग पर्सनालिटीज, अगर मैं और आप इस्लाम के हामिल बन जाएंगे, कुरान के हामिल बन जाएंगे, तो फिर अल्लाह ताला हमको अपना रोल मॉडल के तौर पर पसंद फरमाएंगे। आप बोलेंगे शब कदर के अंदर ये है, ये बातें आप क्या करें, शब कदर की फजीलत के ऊपर आप बातें रखिए, सवाब की बातें आप कहिए। अरे भाई, सवाब, बरकतें अल्लाह ताला आपको और मुझे अदा करेगा, लेकिन सवाब और अजर, रिवार्ड अल्लाह ताला मुझे उस वक्त अदा करेगा जब मैं और आप इस बात को अच्छी तरह समझ जाए कि किस किस्म का इस्लाम कॉन्सेप्ट जनरेट करता है। जितना इन डेप्थ नॉलेज मैं इस्लाम के बारे में, अल्लाह के बारे में, रसूल के बारे में, रमजान के बारे में, इबादतों के बारे में हासिल करूंगा, अल्लाह ताला उतना ही ज्यादा मेरे अंदर जो है ना डायनामिज्म पैदा करेगा, उतना ज्यादा अजर अल्लाह ताला अता फरमाएगा। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमजान का अजर 70 गुना मैं दूंगा।
फिर एक जगह फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह ताला 700 गुना बढ़ा कर देगा, 700 टाइम्स। फिर एक हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह फरमाता है रमजान का अजर मैं अपने हाथ से दूंगा। फिर फरमाया अल्लाह ताला फरमाता है कि रमजान का अजर मैं खुद दूं, रिवार्ड अल्लाह खुद मेरा बन जाए तो मेरे लिए इससे बढ़ के और क्या हो सकता है। शब कदर की तलाश में इन नुकात पे तवज्जो देने की जरूरत है। पहली चीज ये कि मैं और आप अपने अंदर अल्लाह का डर पैदा करें, पहली चीज शुक्र अदा करें। दूसरा ये कि अल्लाह का डर पैदा करें। डर पैदा करने के लिए कुरान का मुताला, और फिर कसरत से अल्लाह ताला के सामने सजदा करना। देखिए, मैं और आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है, अल्लाह ताला के डर से निकलना है, तो मुझे अल्लाह के सामने हाथ बांध कर ठहरना पड़ेगा। मेरे वो अल्लाह का डर अगर मुझे पैदा करना है तो मैं अल्लाह के सामने हाथ बांध कर ठहर जाऊं। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान फरमाया, या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला खलीला, ऐ नबी, ऐ कमली ओढ़कर लेटने वाले, सोने वाले, उठ और नमाज पढ़ो। उसका फायदा क्या होगा? तुम्हारे दिल को हम मजबूत कर देंगे और तुम्हारे अंदर इस्लाम के लिए, अल्लाह के लिए एक बेहतरीन जज्बा तुम्हारे अंदर पैदा होगा, और अल्लाह ताला उस जज्बे को हमारे अंदर पैदा करना चाहता है। तीसरी चीज जिसकी तरफ हमें इस रात के अंदर हमें करना है वो ये है कि अल्लाह ताला इस शब कदर के अंदर वो कसरत के साथ हम दुआएं मांगें। इसलिए कि बंदा जब अल्लाह ताला से लौ लगाता है, अल्लाह ताला से मुसलसिल दुआ मांगता है, दुआ मांगने से पहले मुसलसिल अगर हम अल्लाह ताला की तारीफ बयान कर रहे हैं, या फिर ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ रहे हैं, या फिर बीबी आयशा ने, हमारे अम्मा आयशा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अल्लाह के रसूल बताइए कि अगर मुझे शब कदर मिले तो मैं क्या पढ़ूं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप ये पढ़िए, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ू अन्नी, यानी मैं अल्लाह से माफी चाहता रहूं। अब मुसलसिल आप तन्हाई में बढ़ जाइए, मैं बढ़ जाऊं और अल्लाह से मुसलसिल माफी चाहते रहे, अल्लाह बहुत आप माफ करने वाले, फ़अफ़ू अन्नी, मुझे माफ कर दीजिए, आप मुझे माफ कर दीजिए। आप मुसलसिल जबान से तन्हाई के अंदर बैठ जाइए जानिमाज बिछा के, और मैं और आप अगर ये बात अपने जबान के ऊपर एक कलमे को शोर के साथ पढ़ेंगे तो फिर हमारे जबान पे आंखों में से आंसू जारी हो जाएंगे, और उस वक्त जो दुआएं हमारे आंखों, हमारे जबान से निकलेगी, अल्लाह ताला उन दुआओं को जरूर कबूल फरमाएगा। तो ये आज के शब कदर के सिलसिले में ये चंद बातें थी जो इब्तदाई तौर पर मैंने आपके सामने रखी है। तो मैं जो बातें आपके सामने रखा, वो पहली चीज़ ये कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करें इस बात पर कि अल्लाह ने हमें हिदायतनामा अता फरमाया, और शुक्र का एक आसान तरीका ये है कि हम अल्लाह ताला से कसरत से माफ़ी चाहें, अल्लाह ने जो इल्म दिया है उस इल्म को हासिल करने की कोशिश करें। शुक्र का ये तरीका है कि हम इरादा कर लें कि हमारे दिल में से, दिमाग में से डर निकल जाए और हमारे दिल और दिमाग के अंदर अल्लाह की किबरियाई बैठ जाए। ये शुक्र और डर जब हमारे अंदर पैदा हो जाएगा तो फिर हम अल्लाह की किबरियाई को इस ज़मीन पर कायम करने के लिए जद्दोजहद करने तैयार हो सकते, वरना हमारी ज़िंदगियों से इस ज़मीन के ऊपर कोई फ़ायदा होने वाला नहीं। हमारी ज़िंदगियों से कोई तब्दीली समाज के अंदर, इस मुल्क के अंदर होने वाली नहीं है। आज दुनिया भर के अंदर करोड़ों मुसलमान हैं, क्या उन मुसलमानों से क्या कोई तब्दीली वाक़ई हो सकती है? आप देखिए कि सारे करोड़ों मुसलमान हैं और हर मुसलमान को सारी हुकूमतें फुटबॉल की तरह, ये कोरोना के अंदर ये आप देख लीजिए कि मुसलमानों को उन्होंने किस तरह फुटबॉल बना दिया। ये इस बात की अलामत है कि हमारी कोई अहमियत नहीं है। अगर हम हमारी अहमियत को पैदा करना चाह रहे हैं तो हम अल्लाह की किबरियाई को इस ज़मीन पर कायम करने के लिए तैयार हो जाए और अज़्म कर लें और कसरत के साथ कुरान का मुताला करें और अल्लाह ताला से हम दुआ करते रहें कि अल्लाह ताला हमारे अंदर ये कैफियत पैदा हो जाए। तो शायद मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला हमें शब कदर अता करेगा, और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें शब कदर अता फरमाए। सुब्हानल्लाहि बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम। जज़ाकल्लाह खैर जनाब जुनैद साहब, जो बहुत बेहतरीन जो है मालूमात दी है हमको शब कदर के ताल्लुक़ से। इंशाल्लाह ये प्रोग्राम यहीं पर इख्तिमाम होता है।
जाते थे थोड़ा सा ऐलान ये है कि इंशाल्लाह कल से जनाब मौलाना फ़हीमुद्दीन साहब का प्रोग्राम रहेगा, जिसका उन्वान है जन्नत के शब रोज़। इंशाल्लाह 11 बजे से रात के 11:30 बजे तक रहेगा, ठीक है। और इसका लिंक जो है इंशाल्लाह आपको थोड़ी देर में शेयर कर दिया जाएगा। जज़ाकल्लाह खैर।